you understand this one? Here you can see mostly people are not directly searching buy cement near me, best cement in Hyderabad. So these keywords are there, but they are also searching for most of the keywords. You see, buy ready-mix concrete. Oh. Okay, and cement blocks for sale, used concrete blocks for sale, cement for sale near me, order cement near me. Understand? Okay. So, but if you say overall, if you say not much searches are there. 10 to 100 means you can say it is less one. But let us add a few keywords. Let us cement in Hyderabad. Let's add few more keywords. Now I got 251 keywords. Let's say buy Portland cement here. So now 251. So now you see there are few. If you click on this filtering or sorting option, see, Okay. for these keywords there is 1,000 to 10,000 volume. Means cement price Hyderabad, cement cost in Hyderabad. So mostly people are searching for the pricing and costing. Okay. And when it comes to they are looking for a particular brand also they are searching. ACC cement price Hyderabad, Della Shakti cement price in Hyderabad. Understand? Okay. So we can take choose those kind of keywords. Mostly if you say price related, people are searching. Okay. Okay, price, supplier, source, and company with the name. So understand? Yes. You can download into Google Sheets and you can select. And not only that, can you tell me like did you remember last class we discussed what are the conditions which you need to satisfy to whatever? Yeah, to shortlist the keyword. There are few conditions which we discussed. One thing is volume. One is volume. And another one is traffic. How much traffic is there? Traffic. Yes. That means actually, traffic means when there is a more search. Tell me, sorry. If the searches are more, we have to. అంటే సో మీడియంగా ఉన్నది మనం చూస్ చేసుకోవాలనేసి మళ్ళీ మీడియం అనేది బేసిక్ కాంపిటీషన్. Okay, you are talking about the competition, am I right, or any other thing? అదేనండి. Okay, yeah. Okay, so search volume you told, competition you told. What are the other things? Any other things which you remember? Okay. So that is the reason I just kept it in the sheet. Where is our document? I think I have opened there, right? So here what we discussed is those are keyword types. These are the conditions. Okay. Okay, one is the relevancy. So the keyword needs to be relevant. Okay. That is the first and foremost thing. Okay. Okay. And then good or decent search volume. So if it is a 10, less than 10, etc., generally may not be the good search volume. Okay. So we need to find some decent keywords which have a good search volume. And third one is the intent. What is the intent of the user? Did you remember what is intent? Intent, user intent or search intent. Incoming call from it. Training department identified by Truecaller. Hello. Hello, later. Okay. So intent or search intent or user intent means if we search on the Google, what kind of a results we are getting? Okay, are the just a second. The word which is relevant, suitable to what we are searching. That means few options are coming, choices like ఫర్నిచర్ అనుకోండి. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి గురించి కొన్ని కీవర్డ్స్ వస్తాయి. మనం దాంట్లో మనకు సూటబుల్ అయినది చూస్ చేసుకోవాలండి. Right, exactly. So but when it comes to search intent వచ్చేసరికి నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఇన్ఫర్మేషనల్ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ ఆర్ సర్వీస్ రిలేటెడ్. Okay, suppose let's say when I search buy furniture online. So now if this is the keyword, now can you tell me what is the intent of this keyword? When you search for buy your furniture online, Product it is. Yeah, obviously you are looking for a product, right? Yes. See all the results which you are getting are product related. If I open any website, I can see all these are product related category and product pages. Okay. Okay. Suppose if I open another one, again this is a category pages. If I open another one, again this is the category page. So you need to understand the category, what is the category, because especially when it comes to e-commerce website, you have a category. Okay. And you have a subcategory. Yes. Suppose let's say if I search one product, the product what I'm searching is manual recliner blue, manual recliner in Blue fabric. Okay, or blue manual recliner. So now this is the keyword I search. Now if you see clearly, this is a product intent, because Okay. I'm going deeper. Now I don't see much category. Okay, see if I open Amazon, Pepperfry, at home. So if I open any of the results, see here I saw we still get we got the products only, not category, but all the product pages at one page. Okay, but if I go to this Pepperfry, there we can see single product page. Yes. Okay, and if I come to the at home, they also have a single product page. So from this, what you can understand, the intent of this keyword is a product intent. Okay. Suppose if I just search, let's say buy chairs online.
So now if you say the chairs is a very generic, right? Suppose if I search tulip plastic armchair. Okay, if I search tulip plastic armchair. Now if I go to the this one page, now this is a product page. Okay. But if I just search let's say buy chairs online, now that is a generic keyword. There the intent is a category intent, means because we don't know which one we want. So even Google also can't understand or can't show particular product page. But if we know and search exactly, suppose let's say Nilkamal tulip chair, I already searched, right? Tulip armchair. So now it is directly taking me to the product page. Okay. Did you understand? Yes. Suppose if I search let's say if I search best furniture for a handicapped person. Okay. So if I search best, I searched best furniture for a handicapped person. Okay. Okay. Now this is the topic. Now can you tell me what is the intent for this? When you search on this keyword, best furniture for a handicapped person. Now what is the intent? So handicapped persons. Whether the intent in the sense you need to understand what are the different types of intent. One is it informational? Is it a commercial? Is it a transactional? Or is it a, you can say, just a second. Yeah. Okay. Yeah. So you understand, right? Means what kind of a keyword it is, Okay. and what kind of a result we are going to get. So suppose means when I search this keyword, my intent is to know the actually what are the different kind of furniture which is available for a handicapped person. Handicapped person. I may not be looking for a direct product, to purchase a direct product. Yes. But when I see this, suppose when I open the different articles in the Google or different results, now if you see most of them are blocked. There are some product pages are also there, but if I go to the let's say this one, furniture that makes life easier for those with disabilities. So this is an article, right? This is not a product page. Yes. So the intent is informational intent, and if we want to rank for this kind of a keyword, we need to rank for. I mean, we need to write an article. So suppose if I open another website, so here also the intent is information. Are you able to see any product here? Yes. Any selling product selling means they are not directly selling the product. They are just giving the information. In the They concept. are written a blog article. Understand? Yeah. Similarly, say for the disabled, you are buying that. Again, this is not they are not selling the product here. It's an article. Okay. Okay, the intent is a blog or article or blog intent. Are you understand? Any question? So you need to see, suppose it's like going with the tide and going against the tide. Suppose if the intent is a blog intent, and if you create a product page for this, let's say best chair for working professional. Let's say this is the keyword. Okay. Now, if everyone all that all the things which are ranking on the Google, now all these are articles. But if you create a product page for that keyword, what keyword I told? Best furniture for Disabled person. whether it is disabled person or whether it is for working professional. So now you need to see the intent first. Okay. So whatever the keyword before you selecting a keyword or before you writing or creating a page, etc. Without seeing the intent, if you just create some random page and putting everything, then obviously it won't rank. Why it won't rank? Because you are going against the tide. Okay, right? When we go against the tide, it will be very difficult to swim. Okay. But if you suppose if all the people are writing the article, means whatever the top means Google only telling the intent is the article intent here. But if we create a product page, obviously we don't rank because that is not the intent. People are searching. అర్థమైందండి? ఎన్ని క్వశ్చన్స్? మనకి ఏదైతే ఇంటెంట్ ఉంటుందో, ఓకే, ఏదైతే గూగుల్ ఆల్రెడీ నచ్చిందో, సో ఎస్ఈఓ అనేది చాలా సింపుల్ అండి. మనం గూగుల్ నచ్చింది చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం గూగుల్ నచ్చింది ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎవరైతే టాప్ ఫస్ట్ పేజ్ లో టాప్ 3 రిజల్ట్స్ లో ర్యాంక్ అవుతున్నారో, టాప్ 3, టాప్ 5, టాప్ 10 లో అవే సైట్స్. ఇప్పుడు గూగుల్ ఈ కీవర్డ్ కి టోటల్ ఎన్ని సైట్స్ యూ కెన్ సీ, ఎన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి టోటల్? 1 crore 11 lakh సైట్స్ ఉన్నాయి రిజల్ట్స్. బట్ 1 crore 11 lakh రిజల్ట్స్ లో గూగుల్ నచ్చినవి ఇది టాప్ 10 ఇది. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు అయితే మనం ఇష్టం చేసాం అనుకోండి, దట్ డజంట్ నెసెసరీ నీడ్ టు బి ర్యాంక్డ్ బై గూగుల్. మనం ఏదైనా చేస్తున్నామంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్డ్ బై గూగుల్. సో హౌ డు వి నో దట్ వెదర్ ఇట్ లైక్డ్ బై గూగుల్ ఆర్ నాట్? జస్ట్ బై సీయింగ్ ద రిజల్ట్. ఓకే, అదే నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆల్రెడీ ర్యాంక్ అవుతున్నాయో దానికన్నా మనం మంచి బెటర్ గా వెదర్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, కంటెంట్ రాయాలి, కీవర్డ్స్ ఆప్టిమైజ్ చేయాలి, ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో అలా అయితేనే మనం ర్యాంక్ అవుతాం. అలా కాకుండా ఏదో మనం జస్ట్ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టేసి కాపీ పేస్ట్ చేస్తే మనం ర్యాంక్ అవ్వం. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్ గూగుల్ డజంట్ లైక్ దోస్ థింగ్స్. క్లియర్ అండి? సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎందుకంటే ఐఎమ్ సర్చింగ్ హియర్ బికాస్ మీ తర్వాతకి వెళ్ళినా సరే అండ్ కాంపిటీషన్ ఎలా చూస్తారని చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం గుర్తుందా? ఎనీ ఐడియా? హై వాల్యూమ్ చూసి కీవర్డ్స్ అంటే ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తారనేసి అవి వాల్యూమ్స్ కదా బేసిక్గా. ఇప్పుడు ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు అవి అనేది జనరల్ వాల్యూమ్. ఓకే, బట్ హౌ యూ విల్ సీ ద కాంపిటీషన్? ఎనీథింగ్ యూ రిమెంబర్డ్? సో బేసిక్గా కాంపిటీషన్ ఎలా చూస్తామంటే లాస్ట్ టైం ఒక ఇది ఇచ్చాను కదా, ఒక కమాండ్ ఇన్ టైటిల్ అని చెప్పి ఎక్కడో రాసినట్టు గుర్తు మీకు గూగుల్లోనే. సపోజ్ లైక్ బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కీవర్డ్. నౌ ఇఫ్ యూ గివ్ ద కమాండ్, ఇప్పుడు ఏం కమాండ్ ఇస్తానంటే ఇన్ టైటిల్ పెట్టి డబుల్ కోట్స్ లో పెడతాను ఆ కీవర్డ్. ఓకే, ఇందాక ఎన్ని వచ్చాయండి మొత్తం? జస్ట్ నేను ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇచ్చాను అనుకోండి.
టోటల్ ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ రిజల్ట్స్ 6 క్యాలిక్యులేషన్ నెంబర్ 65 lakhs. యాక్చువల్లీ 6 crore 59 lakhs 59 lakhs అవును. ఓకే. సో అంత మంది ఆ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఎవరైతే జెన్యూన్‌గా అంటే ప్రాపర్‌గా ఆప్టిమైజ్ చేసిన వాళ్ళైతే అంటే టైటిల్‌లో ఆ కీవర్డ్ అది పెట్టి బాగా ఆప్టిమైజ్ చేసిన వాళ్ళు దానికి నేను ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను. ఇన్ టైటిల్ అని. ఓకే. సో అది మీకు కావాలంటే ఇక్కడ పెడతాను. సో ఈ కమాండ్ బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తది? ఎంతమంది ప్రాపర్‌గా ఈ కీవర్డ్‌తో ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నారు. ఇదే కీవర్డ్‌తో. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు దీన్ని టైటిల్‌లో పెట్టారు. అవును. సో ఆటోమేటిక్‌గా దే ఆర్ ఆప్టిమైజింగ్ ఫర్ దిస్ కీవర్డ్ అన్నమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇట్ టోటల్ 28 రిజల్ట్స్ ఐ గాట్. సో అంటే 5 crore ఎక్కడ? 6 crore 58 lakhs ఎక్కడ? 28 రిజల్ట్స్ ఎక్కడ? హ్మ్. సో సిమిలర్‌లీ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ టైటిల్ పెట్టేసి తీసి మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్ చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్‌లో. చెప్పలేదా? సో ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇందాక టైటిల్‌లో చూసాను. అలాగే ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్‌లో ఈ కీవర్డ్ ఎంతమంది యూజ్ చేశారో చూసాను. సో దీనికి కమాండ్ ఇది. ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఓకేనా? నేనేం చేయలేదు. జస్ట్ డబుల్ కోట్స్‌లో పెట్టాను మన ఓకే. కీవర్డ్‌ని. దాని ముందున ఇన్ టైటిల్, ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ అని ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఇది గూగుల్ కమాండ్ అన్నమాట. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎవరైతే ఏవైతే వెబ్‌సైట్‌లో వాళ్ళ టైటిల్‌లో ఈ కీవర్డ్ పెట్టారో నాకు ఓన్లీ వాళ్ళే చూపించు. అలాగే ఎవరైతే వెబ్‌సైట్స్ వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఈ కీవర్డ్ పెట్టారో ఓన్లీ ఆ రిజల్ట్సే చూపించమంటున్నాను. ఓకే. సో అలా చూపించమంటే అప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది 28 30 ఇలా చెప్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను 1 కీవర్డ్ చేశాను. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఫర్నిచర్ లేకపోతే మీరు హైదరాబాద్ లేకపోతే మీరు ఆన్‌లైన్‌లో సెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫర్నిచర్‌ని. ఇప్పుడు ఓకే. హైదరాబాద్, బెంగుళూరు ఆర్ ఢిల్లీ ఆర్ ముంబై లేకపోతే ఈ హ్మ్. 3 సిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 సిటీస్‌లోని ఎక్కడ నాకు ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంది, తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంది చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు జస్ట్ ఇన్ టైటిల్ పెట్టి నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పెడితే నాకు టైటిల్‌లో ఎంతమంది వచ్చాయి 27 వచ్చాయి. హ్మ్. అదే నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసి ముంబై పెడతాను. లేకపోతే ఐ పుట్ ముంబై నాకు ఇది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ముంబై. సో నేను ఇప్పుడు ముంబై పెట్టినప్పుడు ఇందాక హైదరాబాద్ అయితే 28 కదా! ముంబై పెడితే ఓన్లీ 5. ఓకే. ఓకే. అంటే ముంబైలో బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ముంబై ఆప్టిమైజ్ చేసినోళ్ళు చాలా తక్కువ. తక్కువ. ఓకే. ఓకే. ఆర్ లేకపోతే ఐ విల్ పుట్ ఢిల్లీ. ఢిల్లీ. సో ఢిల్లీలో టోటల్ 15 రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. లేకపోతే బెంగుళూరు, చెన్నై కూడా చూసాను. బెంగుళూరు. సో బెంగుళూరులో ఓన్లీ 9. చెన్నై. సో చెన్నైలో ఓన్లీ 9. సో మీకు క్లియర్‌గా ఇక్కడ చూస్తే హైదరాబాద్‌లోనే మోర్ కాంపిటీషన్. అవును. ఓకే. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్‌కి. హ్మ్. అదే నేను బెస్ట్ లేకపోతే బై ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ అని కొట్టాననుకోండి. బై ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ చెన్నై. సో ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్‌తో ఆర్ ఓన్లీ బై ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ కొట్టాననుకోండి. హ్మ్. లెట్స్ టేక్ ఔట్ ద సిటీస్. సో ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్‌కి ఎంతమంది టోటల్ 17,000 పీపుల్ ఈ కీవర్డ్‌కి చూస్తున్నారు. అలా కాకుండా బై ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ కాకుండా బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ అని చూసాను. సో ఇప్పుడు దీనికి 62. అంటే బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ కన్నా బై ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ అని ఎక్కువ మంది అంటే ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంది. ఓకే. సో మనమే దాన్ని టార్గెట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాల్యూమ్స్ మిగతా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ నేను పక్కన పెడుతున్నాను. అంటే మనం ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చామంటే మిగతావన్నీ అయిపోయి ఉండాలి మన దగ్గర. అంటే ఏంటి రిలవెంట్ అయ్యి ఉండాలి, వాల్యూమ్ ఉండాలి, ఇంటెంట్ ఉండాలి అండ్ దెన్ ఈ కాంపిటీషన్. సో మనం ఇలా ఫిల్టర్ చేస్తాం. సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు నాకు ఇందాక నాకు 10 కీవర్డ్స్ ఉండొచ్చు. బట్ నేను ఆప్టిమైజ్ చేసేది ఓన్లీ 3 కీవర్డ్స్, 5 కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఔట్ ఆఫ్ 10 కీవర్డ్స్ అయితే నా ప్రైమరీ కీవర్డ్ ఓన్లీ ఒకటే తీసుకోవాలి. బట్ ఆ 10లో ఏది తీసుకోవాలో మీకు అర్థం కాలేనప్పుడు దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ సీ ద కాంపిటీషన్ అండ్ చూజ్ దట్. అది క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వెషన్స్? సో ఇందాక అంటే 10లో బెస్ట్ తీసుకోవాలనేసి అన్నారు చూడండి. అదొకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాకలా మీకు సపోజ్ ఇందాక మనం కీవర్డ్ డిస్కస్ చేసామా? అవును. లేకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ బై ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్ అని. బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఆన్‌లైన్. ఇంకేమున్నాయి? ఇలా లేకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇందాక ఎక్కడ చేసాను. ఇప్పుడు సిమెంట్ ప్రైస్ ఎలా చూసాను కదా! ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడండి అన్నిటికే ఇప్పుడు ఈ హైదరాబాద్‌లో ఈ 4 కీవర్డ్స్ ఈ 5 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఇందులో ఈ 4 కీవర్డ్స్‌లో అన్నిటికి వాల్యూమ్స్ అయితే సేమే ఉన్నాయి. బట్ మీరు ప్రైమరీ కీవర్డ్ అనేది జనరల్లీ ఏదో ఒక కీవర్డ్ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. ప్రైమరీ కీవర్డ్ అంటే ఆ కీవర్డే మెయిన్ కీవర్డ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ కీవర్డ్ ర్యాంక్ అయితే మనకి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తది. అలాగే చాలా బిజినెస్ వస్తది. ఓకే. లీడ్స్ వస్తాయి. సో అలాంటి కీవర్డ్ ఒకటే తీసుకోవాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఆల్రెడీ మన కండిషన్స్ ఏం చెప్పాను మీకు స్టార్టింగ్‌లో. ఇఫ్ ఐ షో యూ ద కండిషన్స్ ఒకటి రిలవెన్స్ అవ్వాలి. అవన్నీ అవును. రిలవెంటే. నెక్స్ట్ డీసెంట్ వాల్యూమ్ ఉండాలి. అన్నిటికి డీసెంట్ వాల్యూమ్ ఉంది. ఇంటెంట్ యూజ్ ఇంటెంట్. చేయాలి. సో అందులో ఇంటెంట్ చూడాలి. ఇంటెంట్ కూడా ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ ఉందనుకోండి. అప్పుడు నేను డిఫికల్టీ చూస్తాను. డిఫికల్టీ ఎలా చూస్తారు? కాంపిటీషన్ ఇలాగ. ఇది మాన్యువల్ మెథడ్. ఆటోమేటిక్ అయితే దేర్ ఆర్ కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఆ టూల్స్‌లో డైరెక్ట్‌గా స్కోర్ ఇచ్చేస్తది ఔట్ ఆఫ్ 100. సో ఔట్ ఆఫ్ 100 ఇప్పుడు ఓన్లీ కీవర్డ్ 10 ఉందనుకోండి ఓకే. డిఫికల్టీ. సో అది త్వరగా ర్యాంక్ చేయొచ్చు. అలా ఓకే. కాకుండా ఔట్ ఆఫ్ 100కి ఒకవేళ 80, 70, 80 అలా ఉందనుకోండి. సో అది ర్యాంక్ అవ్వడం చాలా కష్టం. హుహు. సో అది టూల్స్ ద్వారా అయితే అలా సెట్ చేయొచ్చు. బట్ మాన్యువల్‌గా లేదు టూల్ అదే పర్చేజ్ అది చేయడం ఎందుకు మాన్యువల్‌గా చూసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఇలా చూసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే. బట్ ఎనీవే దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో దాని ద్వారా మీకు ఫైనల్ కీవర్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. క్లియరా? ఎనీ క్వెషన్స్? క్లియర్ అండి. ఓకే. డన్. సో నౌ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. మీది ఇది ఎక్కడా నేను థింక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఆ డాక్యుమెంటు సో అదేండి అది క్లియర్ కదా అయితే. క్లియర్ అండి. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఆన్ పేజ్. ఆన్ పేజ్ ఎస్ఈఓ. సో బేసిక్‌గా ఎస్ఈఓలో 3 థింగ్స్ ఉంటాయి మెయిన్‌గా.
One is on-page SEO. Okay. Second is off-page SEO. Okay. Third is technical SEO. Okay. సో ఆన్-పేజ్ SEO అంటే బేసిక్‌గా ఏదైతే SEO మనం వెబ్‌సైట్‌లో చేస్తామో కరెంట్ వెబ్‌సైట్‌లో. ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఏదైనా లేకపోతే మనం వెబ్‌సైట్ తీసుకున్నామనుకోండి. సో ఇప్పుడు మన వెబ్‌సైట్‌లో చేసే అంటే టైటిల్స్ ఉంటాయి, డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఏవైతే ఇవి మన వెబ్‌సైట్‌లో చేస్తామో దాన్ని ఆన్-పేజ్ SEO అంటాం. ఓకే. ఓకే. అందులో టైటిల్స్ ఉంటాయి, డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, కంటెంట్ ఉంటది, లింక్స్ ఉంటాయి. ఇంకా యూజర్ ఇది ఎలా ఉంది అంటే కీవర్డ్స్ ఎన్ని టైమ్స్ యూజ్ చేసాం, కీవర్డ్ డెన్సిటీ అంటారు. ఇవన్నీ ఆన్ పేజ్‌లోకి వస్తాయి. ఏదైతే చేంజెస్, ఏదైతే ఆప్టిమైజేషన్ మన వెబ్‌సైట్‌లో చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. ఆఫ్ పేజ్ SEO అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఆప్టిమైజేషన్ ఔట్ సైడ్ అంటే మన వెబ్‌సైట్‌లో చేయం. బట్ బయట వెబ్‌సైట్‌లో చేస్తాం. సపోజ్ లైక్ ఒక ఏదో ఒక సైట్ మీడియం నేను మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌కి కొన్ని సైట్స్ తీసుకుంటాను. చాలా సైట్స్ ఏదైనా ఇదే ప్రాసెస్ ఆఫ్ పేజ్‌కి. బట్ జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి కూర. సో ఇప్పుడు మీకు ఇదొక ఆర్టికల్. ఓకే. సో ఈ ఓకే. ఆర్టికల్ పేరేంటి 21 వేస్ టు ఫైండ్ ఐడియల్ క్లయింట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై ఇట్ ఆల్. ఇది ఆర్టికల్ నేమ్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్టికల్ మీరు అంతా చదువుతాం మనం. సపోజ్ మొత్తం నేను ఆర్టికల్ చదువుతాను. సో చదివేదాక చదువుతున్న మధ్యలో మనకి కొన్ని లింక్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సపోజ్ ఇది ఉంది. ట్రై వాట్ మై ఫ్రెండ్ చెల్లి క్యాంపెయిన్. సో ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేశాననుకోండి. అది వాళ్ళ వెబ్‌సైట్ అంటే ఈ ఆర్టికల్ ఎవరైతే రాసారో వాళ్ళ వెబ్‌సైట్. ఓకే. అంటే వాళ్ళ వెబ్‌సైట్‌లో వాళ్ళు చేసుకుంటే దాన్ని ఆన్ పేజ్ అంటారు. అది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆన్ పేజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే. బట్ ఇది కాకుండా ఆళ్ళు ఆఫ్ పేజ్ కూడా చేస్తున్నారు. అంటే ఆళ్ళు డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్స్‌కెళ్ళి అందులో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేసి అక్కడి నుంచి లింక్ తీసుకుంటారు. ఓకే. సో సపోజ్ ఇది వేరే వెబ్‌సైట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్స్ నుంచి వాళ్ళు లింక్స్ తీసుకుంటారు. ఓకే. దానివల్ల ఏమవుతది వాళ్ళకి నేను మీకు స్టార్టింగ్‌లో చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డాక్టర్ అని చెప్పాలి అంటే ఒక పర్సన్ డాక్టర్ అని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? ఒకటి ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పాలి. ఎవరో ఒకళ్ళు రిఫర్ చేయాలి బేసిక్‌గా మెయిన్‌గా. అవును. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ మనం ఏమైనా రివ్యూస్ చూస్తాం. ఒక హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళాలంటే అంటే కొత్త ప్లేస్ అయితే. అదే మనకు తెలిసిన ప్లేస్‌లో అయితే ఆబ్వియస్‌గా అందరూ అందరికి ఆటోమేటిక్‌గా అందరూ ఆళ్ళే మంచి డాక్టర్ అదే చూపిస్తారు. ఆర్ సర్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. తెలియలేని వారైతే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కొత్త సిటీకి వెళ్ళాం. ఒకటి హాస్పిటల్ చూస్తాం. అందులో డాక్టర్స్ అలా ఇది అంటే ఎవరు మంచి డాక్టర్ ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు చుట్టూ రివ్యూస్ చూస్తాం. సో ఇలాగ. బట్ ఏదైనా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇది తీసుకుంటున్నారు ఫీడ్‌బ్యాక్. ఓకే. అదే ఇప్పుడు సపోజ్ నార్మల్ పర్సన్ రిఫర్ చేస్తే ఓకే. అలా కాకుండా ఏ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ రిఫర్ చేశారనుకోండి. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు సచిన్ బూస్ట్ తాగమని రిఫర్ చేస్తున్నారు. అవును. సో అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు. నేను బూస్ట్ తాగాను. బట్ వెన్ ఇప్పుడు సమ్ చేసే అథారిటీ పర్సన్ సో దే ఆర్ మోర్ ట్రస్టెడ్ కదా! ఇప్పుడు ధోని అంటే ఎవ్రీవన్ లైక్స్ ధోని. అవును. వెన్ దే అంటే ఆళ్ళు ఏదైనా చెప్పారు అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ అంటే వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ట్రస్ట్ ఉంటది. కంపేర్ టు ఎవరో రాండమ్ పర్సన్ చెప్పిన దానికన్నా. అవును. సో ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఎలా బిల్డ్ అవుతది? అది నార్మల్‌గా ఇప్పుడు మనం చెప్పేసుకునేది అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ అవి. అవును. బట్ ఇక్కడ సేమ్ ఇది కూడా అడ్వర్టైజ్‌మెంట్ అంటే బట్ ఆర్గానిక్. అంటే జస్ట్ ఇది అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌లా ఉండదు. కానీ గూగుల్ ఏం చేస్తదంటే ఓకే. ఇప్పుడు ఈ చెల్లి క్యాంపెయిన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వెబ్‌సైట్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు సపోజ్ వేరే వెబ్‌సైట్స్ వీళ్ళని రిఫర్ చేసాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ చెల్లి డాట్ కామ్ అనే దాన్ని డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్స్ రిఫర్ చేసాయి కదా! అవును. ఓకే. ఈ వెబ్‌సైట్ రిఫర్ చేసింది. అలాగే డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్స్ నుంచి వాళ్ళు బ్యాక్ లింక్స్ తీసుకున్నారు. ఆవిడ. ఎవరైతే ఈ వెబ్‌సైట్ ఓనర్ ఉన్నారో. సో అలా తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి మోర్ వెయిట్ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ వెబ్‌సైట్ మోర్ ర్యాంక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కంపేర్ టు అదర్ ఇదన్నమాట బేసిక్‌గా. ఓకే. అది క్లియర్ అండి. సో ఇదేది మన వెబ్‌సైట్‌లో చేయట్లేదు. ఆల్ థిస్ బ్యాక్ లింక్ ఈస్ అవుట్స్ బిల్డింగ్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్‌సైట్. ఓకే. ఔట్‌సైడ్ ఆఫ్ అవర్ వెబ్‌సైట్ వితిన్ అవర్ వెబ్‌సైట్. అండ్ టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓ అంటే స్పెషల్‌గా అంటే టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే మీకు సపోజ్ నేను మీకు స్టార్టింగ్ వెబ్‌సైట్ అది చెప్తున్న డొమైన్ హోస్టింగ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు ఒక ఫ్లాట్ ఆర్ అపార్ట్మెంట్ అంటే ఇంటికి ఒక పునాది ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో ఓకే. ఓకే. అంటే ఆబ్వియస్‌గా పునాది ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ మనం దేంతో బిల్డ్ చేస్తున్నాం అన్నీ ఇంపార్టెంటే. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఏదో రాండమ్‌గా ఎలా పడితే అలాగా ఎంత పడితే అంత ఇసుక ఇవన్నీ ఏసి అప్పటికప్పుడు కట్టేస్తే ఇట్ వోంట్ బి సస్టైన్ ఫర్ లాంగ్. సో అలాగే మన వెబ్‌సైట్ కూడా ఇట్స్ లైక్ ఏ హ్మ్. ఫిజికల్ బిజినెసే కదా! ఇప్పుడు ఫిజికల్ బిజినెస్‌కి ఇది ఆన్‌లైన్ బిజినెస్. బట్ అవును. అది కూడా ఒక స్టోర్ లాంటిదే. అంటే మీరు బాగా ఆలోచిస్తే. హ్మ్. బట్ ఏంటంటే ఫిజికల్‌గా అయితే ఇక్కడ జనాలు వస్తారు. మనం ఈ ఒక షాప్ పెట్టారనుకోండి స్టోర్ ఏదైనా ఉంటే హ్మ్. అక్కడ పీపుల్ ఎవరైతే ఆ దారిలో వెళ్తున్న వాళ్ళు హ్మ్. ఎవరికైతే రికమెండ్ అవుతారో వాళ్ళు వస్తారు. అవునండి. ఓకే. బట్ ఇక్కడ మనం ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు వస్తారు. బట్ కామన్ అదే కదా! అంటే మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు వస్తున్నారు. ఇప్పుడు వన్స్ వచ్చాక వెబ్‌సైట్ లోడ్ అవ్వకుండా ఆర్ చాలా టైమ్ తీసుకొని ఆర్ కొన్ని పేజెస్ వర్క్ అవ్వకుండా ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. ఆర్ ఇమేజెస్ లోడ్ అవ్వకుండా ఆర్ కంటెంట్ అది సరిగ్గా కనబడక అప్పుడు నో వన్ వాంట్ టు స్పెండ్ ద టైమ్. ఓకే. మనం ఇప్పుడు అలాగా మన బిజినెస్ మన స్టోర్‌లోకి వచ్చి మొత్తం చిందరవందరగా ఎలా పడితే అలాగా ఏసి ఏ పడితే అది ఉంటే నోబడీ ట్రై టు కమ్ కదా! మన అవును. షోరూమ్‌ని మనం ఎంత నీట్‌గా ఉంచుకుంటాం. నీట్‌గా మన వెబ్‌సైట్ కూడా అంతే నీట్‌గా ఆర్ టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి. ఓకే. సో అలాంటప్పుడే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ మన స్టోర్‌లోకి ఒక 1000 మంది కస్టమర్‌లు ఒకేసారి వస్తే అది పడిపోయిందనుకోండి. హ్మ్. ఎంత దారుణంగా ఉంటది. సో అలాగే సడెన్‌గా ఒక 1000 10,000 లక్షో ట్రాఫిక్ అంటే యూజర్స్ అంతమంది యూజర్స్ వచ్చాక సడెన్‌గా వెబ్‌సైట్ వర్క్ అవ్వలేదనుకోండి. హ్మ్. ఇట్స్ లైక్ సేమ్ లైక్ పడిపోవడం లాంటిదే. సో అలా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ అలా ఉంటుంది. రోజుకి కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు ఆ వెబ్‌సైట్ తోటి. అవును. వాళ్ళు ఒక్క 1 మినిట్ వాళ్ళ సైట్ వర్క్ అవ్వకపోయినా సరే దే విల్ లాస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, యెస్. మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్. ఓకే. సో దట్ వే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓలో లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. స్పీడ్ ఎలాగుంది ఆర్ ఎలా అంటే సైట్ ఎలా లోడ్ అవుతుంది. హ్మ్. ఏది ఎక్కడుంది. ఓకే. లింక్స్ అవి ప్రాపర్‌గా ఉన్నాయా? అండ్ కొన్ని ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏమైనా పేజెస్ వర్క్ అవ్వట్లేదా? హ్మ్. ఓకే. ఇలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. దట్ వి విల్ డిస్కస్. సో ఎస్‌ఈఓ ఫ్యాక్టర్స్ జస్ట్ మీకు ఒక మీ దగ్గర అయితే డాక్యుమెంట్‌ని రిఫర్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఎందుకంటే నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడే మాక్సిమం ఈ డాక్యుమెంట్‌లో పెడుతున్నాను. ఏవైతే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో. ఓకే. ఓకే. మీరు ఇది రిఫర్ చేయడం లేకపోతే మళ్ళీ మీకు యూ డోంట్ రిమెంబర్. ఓకే. ఒకటి రిఫర్ చేయడం, 2 ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సరే అండి. ఓకే. ఎస్‌ఈఓ ఫ్యాక్టర్స్ అకార్డింగ్ టు
ఆన్ పేజ్, ఆఫ్ పేజ్. యాక్చువల్‌గా గూగుల్ అయితే దేర్ ఆర్ 200 ప్లస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి. ఆహా! ఓకే. సో టోటల్ అంటే జనరల్ గూగుల్ డైరెక్ట్‌గా ఎప్పుడు రివీల్ చేయలేదు కానీ, బట్ ఓవరాల్‌గా స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు గూగుల్ విల్ సీ అరౌండ్ 200 ప్లస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే. ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నప్పుడు. బట్ ఔట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని మెయిన్ అన్నమాట బేసిక్‌గా. హుహు. అంటే ఇవి చాలా మ్యాండేటరీ ఇంకా. ఓకే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఏమంటారు దాన్ని? హ్మ్. సో కొంతమంది ఓన్లీ ఆన్ పేజ్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్‌ఈఓలో ఓన్లీ ఆన్ పేజ్, ఆఫ్ పేజ్ చూపిస్తారు. హుహు. కొంతమంది ఆన్ పేజ్, ఆఫ్ పేజ్ టెక్నికల్‌లో చూపిస్తారు. సో అంటే ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఆన్ పేజ్, టెక్నికల్ 2 కలిపేస్తారు. హుహు. బట్ 2 వేరు వేరు ఎలాగైనా ఇఫ్ యూ విష్ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇది మెయిన్‌గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్‌ఈఓ. సో ఒకటి ఆన్ పేజ్ ఎస్‌ఈఓలో మీకు ఆల్రెడీ ఇవి కవర్ అయ్యాయి. ఒకటి కీవర్డ్ రిసర్చ్ అండ్ కీవర్డ్ ఆప్టిమైజేషన్. అప్పుడు ఈ కీవర్డ్స్ అవన్నీ ఎందుకు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నాం? వాటితో ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం. ఓకే. వాటితో మన వెబ్‌సైట్‌కి ఏదైతే ఎందుకంటే ఆ కీవర్డ్స్‌ని ఎందుకు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నాం? మనం ఆ కీవర్డ్‌కి ర్యాంక్ అవ్వాలి. ఆ! ఓకే. అలా ర్యాంక్ అవ్వాలంటే మనం ఆప్టిమైజ్ చేయాలి. ఏవేవి ఆప్టిమైజ్ చేయాలి? టైటిల్స్ అని, డిస్క్రిప్షన్ సపోజ్ ఈ పేజ్ ఉంది. ఈ పేజ్‌కి చూడండి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ విశాఖపట్నం. ఇది టైటిల్. సో ఇదే కీవర్డ్. ఓకే. మీరు దీన్ని మెటా టైటిల్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను హోవర్ చేశానా? మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్ అనేవి మీకు గూగుల్‌లోనే కనబడతాయి. వెబ్‌సైట్‌లో కనబడవు. హుహు. ఓకే. వెబ్‌సైట్‌లో ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ కనబడతాయి. బట్ మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్ నేను మీకు స్టార్టింగ్‌లో కోడ్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను కదా! హెడ్ సెక్షన్‌లో ఉన్నవేవి వెబ్‌సైట్‌లో కనబడవు. ఓకే. బాడీ సెక్షన్‌లో ఏవైతే ఉంటాయో అవే వెబ్‌సైట్‌లో కనబడతాయి. సో మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్ అనేది హెడ్‌లో ఉంటాయన్నమాట. సో అందుకే అవి కనబడవు. ఓకే. ఓకేనా? సరే. యాహ్! సో ఇప్పుడు ఇది ఇందులో మీకు టైటిల్, హెడింగ్ H2 మీరు అలాగే ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీస్ అని కీవర్డ్ ఉంది. ఇక్కడ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ కీవర్డ్ ఉంది. సో మీరు చూస్తే అర్థమవుతది జనరల్‌గా. ఇక్కడ కస్టమర్ సెంట్రిక్ డిజిటల్ సర్వీసెస్. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్. మళ్ళీ మీకు కిందకొస్తే ఇక్కడ కస్టమర్ సెంట్రిక్ డెవలప్‌మెంట్ సర్వీసెస్. అలాగే ఇక్కడ ఫుల్ సర్వీస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కీవర్డ్స్. అర్థమైందా? ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే బేసిక్‌గా ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా ఉండకూడదు. అంటే ఆర్టిఫిషియల్‌గా ఉండకూడదు. అంటే స్పామ్ చేస్తున్నట్టు ఉండకూడదు బేసిక్‌గా. హుహు. మనం ఆప్టిమైజ్ చేయాలి. ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే అంటే ఒక 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎస్‌ఈఓ ఎలా ఉండేదంటే ఆళ్ళు మొత్తం పేజ్ నిండా కీవర్డ్స్ పెట్టేసేవారు. ఇప్పుడు నేను లెట్స్ సే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఇన్ వైజాగ్ అని ర్యాంక్ అవ్వాలనుకోండి. మొత్తం ఏంటి ఆళ్ళ పేజ్ నిండా కంటెంట్ అంతా బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇన్ వైజాగ్, బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇలా పెట్టేవారు. హుహు. సో దానివల్ల అంటే స్పామ్ ఎక్కువైపోయేది బేసిక్‌గా. ఓకే. కానీ ఇప్పుడు ఏవైతే గూగుల్ అల్గోరిథమ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ పవర్‌ఫుల్. ఇంతకు హ్మ్. ముందులా కాదు. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇవి కంటిన్యూస్‌గా న్యూ అల్గోరిథమ్ డిటెక్ట్ చేస్తాయి. ఎక్కడైనా మీకు స్పామ్, ఫేక్‌గా ఇలాగ ఏమైనా ఏం చేస్తున్నారని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్‌గా డిటెక్ట్ అయితే ఇట్ విల్ అంటే అవి డౌన్‌గ్రేడ్ చేసేస్తాయి రిజల్ట్స్‌ని. సో హ్మ్. అప్పుడు మీ సైట్ ఎక్కడ కనబడదు. మీరెంత ఆప్టిమైజ్ చేసినా. ఓకే. సో దట్ కమ్స్ అండర్ నెగెటివ్ ఎస్‌ఈఓ ఆర్ బ్లాక్ హ్యాట్ ఎస్‌ఈఓ అంటారు వాటిని. ఆహా! ఓకే. బ్లాక్ ఎస్‌ఈఓలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ వైట్ హ్యాట్ ఎస్‌ఈఓ, బ్లాక్ హ్యాట్ ఎస్‌ఈఓ. సో బ్లాక్ హ్యాట్ అంటే నేను చెప్పాను కదా! ఇప్పుడు అలా రాంగ్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నమాట. ఓకే. రాంగ్ ప్రాక్టీసెస్, రాంగ్ ఆర్ ఇల్లీగల్ రిజెక్టెడ్ బై గూగుల్. సో అర్థమైందా? అండ్ వైట్ అర్థమైంది. హ్యాట్ ఎస్‌ఈఓ అంటే యాస్ పర్ గూగుల్ గైడ్‌లైన్స్. సో ఇది దీస్ ఆర్ ద 2 ఇవన్నీ ఇవి కాకుండా గ్రే హ్యాట్ కూడా ఉంటది. గ్రే హ్యాట్ ఎస్‌ఈఓ. గ్రే హ్యాట్ అంటే బేసిక్‌గా వైట్ ప్లస్ బ్లాక్. ఆహా! అంటే మీకు ఇందులో కొంచెం అంటే అంత జెన్యూన్‌గా వెళ్తున్నప్పుడు కొన్ని సార్లు అవ్వకపోతే అంటే చాలా అంటే డిలే అవుతది బేసిక్‌గా. ఎక్కువ టైం పడతది. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఒకవేళ ఇది చేస్తున్నా సరే అలాని అంటే అలాని కంప్లీట్‌గా ఇల్లీగల్ అని చెప్పలేము. అలానే అది కంప్లీట్‌గా యాస్ పర్ గూగుల్ గైడ్‌లైన్స్ కూడా కాదు. ఓకే. అర్థమైందా? కొన్ని రూల్స్ కొంతమంది ఓవర్‌కమ్ చేస్తారు. అంటే ఆహా! కొన్ని ప్రాక్టీసెస్. సో ఓకే. అవి అలా కంప్లీట్‌గా రాంగ్ కాదు. అలానే కంప్లీట్‌గా రైట్ కూడా కాదు. హుహు. సో దట్ కమ్స్ అండర్ గ్రే హ్యాట్. మీకు ఓకే. ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓ, ఆన్ పేజ్ ఎస్‌ఈఓ, ఆఫ్ పేజ్ ఎస్‌ఈఓ ఇవి ఉన్నాయి కదా! అవును. సో ఆన్ పేజ్ అంటే మీకు చెప్పాను కదా! కీవర్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. ఓకే. ఇంటెంట్ మ్యాచ్ ఇందాక చెప్పాను. మనం ఇంటెంట్ గురించి చాలా సేపు డిస్కస్ చేసాం. అవును. అంటే వెదర్ ద ఇంటెంట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. ఓకే. బ్లాగ్ ఇంటెంట్‌కి మీరు ప్రొడక్ట్ పేజ్ ఆప్టిమైజ్ చేశారనుకోండి. ఇట్స్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. హ్మ్. సో యూ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ యువర్ ఇంటెంట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ ద కీవర్డ్. అండ్ టైటిల్ ట్యాగ్స్ అంటే టైటిల్ ఏదైతే మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పాను కదా! ఓకే. వాటిని టైటిల్ ట్యాగ్స్ అంటారు. ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఇమేజెస్‌లో ఇమేజెస్‌కి కూడా మనం టైటిల్స్, ట్యాగ్స్ ఇమ్మంటారు. అంటే ఇమేజెస్‌కి ఎందుకు ఇమ్మంటారంటే బేసిక్‌గా ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ అని కొట్టాననుకోండి. బెస్ట్ ఫర్నిచర్ ఇన్ లెట్స్ సే నెల్లూరు లేదా కొట్టాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఇమేజెస్‌లో చూపిస్తుంది కదా! హ్మ్. అదే మీరు ఇమేజెస్‌కి కూడా మీరు కీవర్డ్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే. దాన్ని ఆల్ట్ ట్యాగ్స్ అంటారు. అదే మీరు ఆల్ట్ ట్యాగ్స్ ఇవ్వకపోతే మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ కనిపించదు జనరల్‌గా. ఓకే. ఆల్ట్ ట్యాగ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఆల్టర్‌నేట్ టెక్స్ట్ అంటారు బేసిక్‌గా ఫుల్ ఫార్మ్. సో ఇమేజ్ ఆప్టిమైజేషన్, అథారిటీ, ఎక్స్‌పర్టీస్ అండ్ ట్రస్ట్. సో అంటే బేసిక్‌గా ఏదైనా ఇందాక చెప్పాను కదా! మీకు మీరు సపోజ్ ఏదైనా కంటెంట్ రాస్తున్నారనుకోండి. సో ఓకే. కంటెంట్ మనం రాయడం వేరు. బట్ ఎవరైనా ఇప్పుడు సపోజ్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే నేను సపోజ్ నాకు కొత్త లెట్స్ సే నేను హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ వెబ్‌సైట్ ఏదో చేస్తున్నాను ఎస్‌ఈఓ. హ్మ్. బట్ నాకు దాని గురించి ఏమి తెలీదు. సో నేనేదో నేర్చుకొని రిసర్చ్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసి అలా రాయడం వేరు. ఓకే. ఓకే. అలాగే ఒక కంటెంట్ రైటర్ రాయడం వేరు. హుహు. బట్ డాక్టర్ విత్ సమ్ 2 ఇయర్స్ ఆర్ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ రాయడం వేరు. ఓకే. అండ్ ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ రాయడం వేరు. అంటే మేబీ సమ్ 20, 30 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో అవును. మీకు అర్థమవుతుందంటే మీకు ఆ అథారిటీ, ట్రస్ట్ డిఫర్స్ అన్నమాట. ఆహా! సో గూగుల్ విల్ కన్సిడర్ దీస్ పాయింట్స్. ఎవరు అంటే ఎలాంటి కంటెంట్ ఎందుకంటే మొత్తం ఇంటర్నెట్‌లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాటిలో ఉంటుంది. ఓకే. సో బెస్ట్ సో ఆఫ్ కాంటెంట్ ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు అంతే కదా! ఇప్పుడు హ్మ్. సపోజ్ ఎవరైతే అన్ని ఫాలో అవుతుంటో ఆ కంటెంట్ అది ఎక్స్‌పర్ట్‌గా వీళ్ళకి ప్రాపర్ ఫార్మాటింగ్ హ్మ్. అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ యాస్ పర్ ద గూగుల్ గైడ్‌లైన్స్ బేసిక్‌గా. అవునండి. సో ఎవరైతే అన్ని ఫాలో అవుతూ చేయగలుగుతున్నారో గూగుల్ విల్ చూస్ ఆర్ ప్రిఫర్ దట్ కంపేర్ టు అదర్ వన్. ఓకే. సో అందుకే చాలా మంది ర్యాంక్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటారని. హ్మ్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. జస్ట్ ఓకే. ఏదో ఒకటి మనం ఏదో ఒకటి ట్రైన్ చేస్తామని, 10, 20 చేస్తామని ర్యాంక్ అయిపోవడం అంటే కష్టం. హుహు.
ఓకే. మనం ప్రతిదీ కేర్‌ఫుల్‌గా క్లీన్‌గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. కాంపిటీటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైనా, ఎక్కడ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇంకా బాగా వర్కౌట్ చేయాలి. సో, ఇలా కంటిన్యూస్‌గా చేసుకుంటూ వస్తే ఎలా? దెన్ ఇన్ కేస్ మనం చేసింది అంటే ర్యాంక్ బిలో ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని పైన కాంపిటీటర్స్ ఎలా చేశారని దాన్ని చూసి కూడా అంటే అమెండ్‌మెంట్ చేసి చేయొచ్చండి? చేయొచ్చు కదా! కానీ బెటర్‌గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఓకే. కాంపిటీటర్ ఏది చేస్తే మనం అది చేస్తున్నాం అంటే అలా అవ్వదు మళ్ళీ. ఓకే. అంటే ఓకే. యాహ్! మనం రిఫరెన్స్‌గా తీసుకోవచ్చు. తీసుకోవచ్చు. కాంపిటీటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు బేసిక్‌గా ఓకే. దాట్ వి కెన్ యాక్ట్ యాస్ ఎ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అండ్ వాట్ ద బెస్ట్ వి కెన్ డు కంపేర్ టు దెమ్. ఓకే. ఓకే. మళ్ళీ అందులో సపోజ్ అలానే కంటెంట్ ఒక్క దాంట్లోనే అలా చేసి రిమైనింగ్ అన్ని బ్యాక్ లింక్స్ అవేం లేకపోతే రావదు. హ్మ్. సో, ఇలా మొత్తం అంటే 360 డిగ్రీస్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే. ఇప్పుడు కొంతమంది ఆన్ పేజ్ బాగా చేసేస్తారు. బట్ ఆఫ్ పేజ్ ఏముండదు. హ్మ్. కొన్ని సార్లు వర్కౌట్ అవ్వచ్చు. కొన్ని సార్లు అక్కడిక్కడ మేబీ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మేబీ కీవర్డ్ కాంపిటీషన్ తక్కువయ్యో ఆర్ అలాగా కొన్ని సార్లు ర్యాంక్ అవుతది. హుహు. బట్ చాలా సార్లు ఇట్ మే నాట్ వర్క్. ఓకే. అర్థమైందా? అర్థమైంది. కంటెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కంటెంట్ అంటే ఇక్కడిది అక్కడిది కాపీ పేస్ట్ చేసేస్తే అలాంటి వాటిని అసలు యాక్సెప్ట్ చేయదు. అండ్ యాక్యురసీ. ఇప్పుడు స్పెషల్‌గా యాక్యురసీ అంటే నేను ఐ యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ ఉంది. హ్మ్. సో, ఇప్పుడు ఆబ్వియస్‌గా మనం కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే అదేంటి చాలా మంది అది గూగుల్‌లో ర్యాంక్ అవుతది. చాలా మంది అది చదివి అది నిజం అనుకుంటారు కూడా. అంటే ఇప్పుడు మనకైతే అంటే అట్లీస్ట్ తెలుసు గూగుల్‌లోది అంటే రైట్ అవ్వదు అని. అంటే కొంతమంది. చాలా మంది ఏంటి గూగుల్‌దే అదే గూగులే మెయిన్ అనుకోని ఆళ్ళు అవి టెస్ట్ కూడా చేసేసుకుంటారు. అంటే ఒక ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అండి. చెప్పండి. అంటే నేను లోకల్ అది యాప్ అది ఫాలో అవుతుంటాను యాక్చువల్‌గా. లోకల్ యాప్ అంటే మ్యాప్సా? కాదండి. లోకల్ యాప్‌లో సమ్ న్యూస్ లోకల్ వైర్ ఏదో ఉంటుంది కదా! ఏమో. లోకల్ అని యాప్ ఉంటదండి. మొత్తం మన ఓకే. మన స్టేట్ ఈవెన్ తెలంగాణ స్టేట్ అలా ఆప్ చేసుకుంటే అందులో ఓకే. సో, డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ ఆ విధంగా న్యూస్ అన్నీ కూడా అప్‌డేట్ అవుతుంటాయన్నమాట. హ్మ్. దాంట్లో ఏంటంటే మీరన్నట్టు ఇందాక ఇదన్నారు కదా! సో, బ్లాక్ హ్యాట్ రేసివ్ అన్నట్టు. హ్మ్. సో, కొన్ని టైటిల్స్ ఎలా పెడతారంటే వాళ్ళు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. హ్మ్. గవర్నమెంట్‌కి బిగ్ షాక్ అట్లా హ్మ్. అంటే హ్మ్. ఏంటో అది తెలుసుకోవాలనే ఇంటెన్షన్ ఉన్నట్టు ఎగ్జాక్ట్‌గా. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇంకా అంటే ఆబ్వియస్‌గా అది ఐ అగ్రీ విత్ యూ. హ్మ్. బట్ అది న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్‌లోకెళ్తే 80% అంటే 70-80% ఆఫ్ ద వీడియోస్ అలాగే ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు. అవునవును. అంటే అసలు జెన్యూన్‌గా ఆ! జెన్యూన్‌గా వర్డ్ కీవర్డ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ పెడితే అసలు చూడలేదు. అసలు కదా! అందుకే నార్మల్‌గా కదా ఉంటుంది. బేసిక్‌గా. అవును. అందుకే చాలా జనరల్‌గా అంటే మంచి కన్నా చెడు ఫాస్ట్‌గా ఎళ్తది అంటారు కదా! అవునండి. అవును. సో, ఆబ్వియస్‌గా అలా అది చూస్తేనే చాలా మంది అండ్ ఈవెన్ అల్గోరిథమ్స్ కూడా ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే హ్మ్. ఇప్పుడు పెట్టిన వెంటనే ఎంత రీచ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వీడియో ఈరోజు పెట్టాను. హ్మ్. మేబీ ఎప్పుడో సపోజ్ ఆ వీడియో ఒక రోజు తర్వాత, 2 రోజుల తర్వాత ఎవరో ఒక నలుగురైదుగురు చూసి హ్మ్. ఆళ్ళు లైక్ చేసి మేబీ మళ్ళీ ఇంకో వారం తర్వాత ఇంకో 10 మంది. సో, అలా ఎళ్ళే కన్నా అలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయవు ఈ అల్గోరిథం. హ్మ్. ఇప్పుడు పెట్టగానే ఒక వీడియో ఎక్కువ మంది అది వెంటనే క్లిక్ చేసి ఏది బాగుంది అండ్ ఎక్కువ మంది చూసి సో, అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ ఫాలోవర్స్‌కి అండ్ ఎక్కువ రికమెండ్ చేయడం. సో, అంటే పెట్టిన వెంటనే ఎంతమంది ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. అవునండి. ఓకే. ఇలా చాలా మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి. అది ఒక మెట్రిక్ బట్ ఎంగేజ్‌మెంట్ అనేది ఏదో ఆటోమేటిక్‌గా ఆల్రెడీ ఫాలోవర్స్ పెరగాలి ఇవన్నీ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ పీపుల్ ఒక దట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ ద వన్ వే. టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అనొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్‌గా రైట్. బట్ ఒకటి సో, మళ్ళీ తర్వాత కాంటెంట్ వీడియో చూస్తే దానికి ఆయన పెట్టిన టైటిల్‌కి ఇది దానికి రిలేషన్ అంటే చాలా ఏం చెప్పాడనేది కూడా అర్థం కాదు అసలు. అర్థం కాదు బేసిక్‌గా. అంటే అందులోనే ఎందుకంటే నేను చాలా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసింది న్యూస్ ఛానెల్స్. హ్మ్. న్యూస్ ఛానెల్స్ అయితే ఇంకా దారుణం అయిపోయాయి ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు అవును. అట్‌లీస్ట్ అది ఏదో ఉండేది. అంటే అవునండి. అట్‌లీస్ట్ కొంత పార్టైనా మేబీ ఇప్పుడైతే అసలు ఆ థంబ్‌నెయిల్ ఏంటి, ఆ లోపల ఉన్న దానికి అస్సలు సంబంధమే ఉండదు. అవును. అండ్ ఏంటంటే అది మనకి చూసి నచ్చినట్టు చూడాలి ఆటోమేటిక్‌గా అనే ఇంటెన్షన్‌తో చేసేస్తున్నారు. ఎగ్జాక్ట్‌గా. కానీ అంటే ఒకటి 2 సార్లు మేబీ అలా చేయగలరేమో. బట్ కంటెంట్‌లో క్వాలిటీ లేకపోతే హ్మ్. పీపుల్ నెవర్ సపోజ్ నేనే ఇంతకు ముందు ఏదో ఇలా న్యూస్ ఛానెల్ ఎన్‌టీవీయో ఆర్ సమ్ 2, 3 ఏదో న్యూస్ ఛానెల్స్ ఏవో జనరల్ వీడియోస్ చూసేవాడిని. ఓకే. ఓకే. నాకు పెట్టిన ప్రతిసారి అంటే నేను ఒక 3, 4 టైమ్స్ డిఫరెంట్ వీడియోస్‌కి ఏదో చూసేవాడిని ఓపెన్ చేసి. బట్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ పాయింట్ నేను ఇంకా ఇంకా ఎలాగా ఓపెన్ చేసినా ఏముండదు అనే దేనికొచ్చాను. అవునండి. అందరూ అలా చేస్తారని లేదు. బట్ అలానే దానివల్ల ట్రస్ట్ పోతది బేసిక్‌గా. అవునవును. అంటే ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ చూస్తారో దే డోంట్ అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు కన్వే చేయరు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. హ్మ్. బట్ దే హావ్ దే గుడ్ స్ట్రాటజీస్. అంటే మార్కెట్‌లోకి ఎలా ఎళ్ళాలి? ఎలా హ్మ్. మార్కెట్‌ని ఆక్యుపై చేయాలి? ఎలా వ్యూస్ పెంచుకోవాలి? దేర్ ఆర్ అంటే మంచి స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. హ్మ్. కొలాబరేషన్స్ ఉంటాయి. హ్మ్. అంటే అలా పాజిటివ్ సైడ్ వైట్ హ్యాట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే అన్నీ అలాగే చేయాలని కాదు. బట్ ఇదేంటంటే ఒక క్విక్ వే. ఎవరైతే నాకు ఫాస్ట్‌గా రావాలి, గుడ్ హ్మ్. అయిపోవాలి. హ్మ్. అంటే ఇలాగ ఉంటారో వీళ్ళకి మరి అది బేసిక్‌గా జనరల్‌గా. అవును. సో, ఆబ్వియస్ మెయిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ద లూజింగ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఎప్పుడైనా యెస్. ఒక దగ్గర ట్రస్ట్ పోతే అది క్లయింట్ అయినా అవ్వనివ్వండి, రియల్ లైఫ్‌లో అయినా మళ్ళీ గెయిన్ వన్స్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. చాలా కష్టం. సో, హ్మ్. ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ వన్స్ ద బ్రాండ్ వాల్యూ గాన్. యెస్. సో, అది నీకు చెక్. సో, వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు నేను యాక్యురసీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఇప్పుడు జనరల్లీ చాలా మంది ఇప్పుడు న్యూస్‌లోనే ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ద స్టడీ ఈ టాబ్లెట్ ఏసుకున్న 100 మందిలో లేకపోతే ఒక 10 మంది చనిపోతున్నారు. అలా లేకపోతే అది ఇప్పుడు ఆ డేటా ఏంటో ఎక్కడిదో ఎవరికీ తెలీదు. అవునండి. అంటే ఇప్పుడు స్టడీ అంటారు, రీసెర్చ్ అంటారు. హ్మ్. ఇప్పుడు నేనే ఒక 10 మంది మీద రీసెర్చ్ చేసి నేను అకార్డింగ్ టు ద స్టడీ అని చెప్పొచ్చు. అవును. ఓకే. బట్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ కదా! సో, హౌ మచ్ యాక్యురసీ ఇట్ అండ్ ద నంబర్స్ ఆర్ దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అవును. రీసెంట్‌గా ఓకే. ఇలాగే కర్ణాటకలో హ్మ్. ఏదో పెట్టారు. అంటే మీరు టాబ్లెట్ అన్నారు. ఆ! పానీపూరి మీద పెద్ద ఆ! న్యూస్ వచ్చింది. అవును. సో, రైట్. పానీపూరిని బ్యాన్ చేయండి. ఆ! హెల్త్‌కి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. క్యాన్సర్ వస్తుందన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్‌గా. రైట్. కరెక్ట్. బేసిక్‌గా అదే జనరల్‌గా. సో, ఇవంతా దిస్ ఇస్ ఆల్ బేసిక్‌గా కమ్స్ అండర్ స్పెషల్‌గా ఎస్‌ఈఓలో అయితే దిస్ ఇస్ ఆన్ పేజెస్. ఓకే. ఓకే. అంటే నేను జస్ట్ అంటే నేను ఎస్‌ఈఓకి ఐ యామ్ మోర్ కనెక్టెడ్. నేను ఎస్‌ఈఓ కన్సల్టెంట్ కింద ఎర్లియర్‌గా అంటే నేను చూస్ చేసుకున్నా. ఓకే. దేర్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. బట్ అంటే అన్నీ నేర్చుకున్నాక నాకు ఇది బాగా నచ్చింది అనిపించింది. సో, అందుకే నేను దీంట్లో డీప్‌గా ఎళ్ళాను. అంటే ఓకే. ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేసి, ఎక్కువ నేర్చుకొని, ఇంకా ఎక్కువ బెటర్‌గా చేసి. సో, ఇప్పుడు ఇది జనరల్‌గా నాట్ ఓన్లీ మేబీ ఫర్ గూగుల్ అనుకోండి. ఓకే. ఈవెన్ మనం పర్సనల్‌గా తీసుకున్న ఆన్ పేజ్ లైక్ అవర్ ఇంటర్నల్. ఓకే. అంటే అనాలిసిస్ చూస్తే మీరు హౌ హ్మ్. మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఇంటర్నల్లీ. ఓకే. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ అవనండి. లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఎనీథింగ్ నేర్చుకుంటున్నామా? హౌ మచ్ పాజిటివిటీ. ఓకే. సిమిలర్‌లీ ఆఫ్ పేజ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. Okay, not whatever within happening, even outside also it's important. So హుహు. if you think everything internally and if you just leave the outside thing, then it may not work when it comes to access scenario. Okay, so అంటే these are all just analogy and outside వచ్చేసి మీకు చెప్పాను కదా inbound links. హుహు. ఓకే, inbound links అంటే బేసిక్‌గా మన వెబ్‌సైట్‌కి వచ్చే లింక్. ఓకే. ఓకే, అలాగే మనం సోషల్ మీడియాలో ఎంత షేర్ చేస్తున్నాము. హుహు. పిఆర్ అంటే ప్రెస్ రిలీజ్. అంటే న్యూస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హిందూ ఇలాగా న్యూస్ సైట్స్ ఉంటాయి.
Hmm. సో వాటికి నార్మల్ లింక్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో అవి టీఆర్‌పీ వస్తుంది. Okay. ప్లస్ న్యూస్ వెబ్‌సైట్ అది. ఓకే. సోషల్ మీడియాకి సోషల్ వేరు. Mhm. ఓకే. అది మనకు తెలుసు ఫేస్‌బుక్ అని ఈవెన్ అవి కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి. అవును. సోషల్ సిగ్నల్స్ అంటారు. రెప్యుటేషన్. రెప్యుటేషన్ అంటే రివ్యూస్. Okay. ఓకే. ఇప్పుడు గూగుల్ రివ్యూస్ ఆర్ ఫేస్‌బుక్ రివ్యూస్ ఆల్ ది రివ్యూస్ ఆల్సో మ్యాటర్. Mhm. Okay. If reviews are not good and everything else you are doing, again that also impact. Okay. Okay. Because people need to come to our site and spend the time. ఎప్పుడైతే నెగెటివ్ రివ్యూ చూడగానే people they don't even want to go. Yes. ఓకే. అండ్ బ్రాండ్ ఈక్విటీ. దిస్ ఇస్ వాట్ వి డిస్కస్ బేసికల్లీ ప్రీవియస్‌గా. Yes. సో ఆ బ్రాండ్ పాజిటివిటీ ఉండాలి. ఎక్కడ అవును. చూసినా వెదర్ ఇట్ ఇస్ గూగుల్‌లో అవ్వనివ్వండి, ఫేస్‌బుక్‌లో అవ్వనివ్వండి, ఇన్‌స్టాలో అవ్వనివ్వండి. సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్రాండ్ ఈక్విటీ డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఏవైతే మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా! ఆ యాక్టివిటీస్ వాటి వల్ల ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ అవర్ బ్రాండ్ ఈక్విటీ దెన్ ద బ్రాండ్ వాల్యూ పడిపోతుంది. అవును. దానివల్ల నెక్స్ట్ ఏమంటారు దాన్ని? బిజినెస్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఎగ్జాక్ట్‌గా. అది ఎస్‌ఈఓకి అప్లికేబుల్ అవుద్ది. బిజినెస్‌కి అప్లికేబుల్ అవుద్ది. అవును. ఓకే. అండ్ టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓ మోర్ ఇన్ ఇండెక్సేషన్ అంటే బేసికల్లీ స్టార్టింగ్‌లో చెప్పాను కదా! క్రాలింగ్, ఇండెక్సింగ్, ర్యాంకింగ్. అంటే గూగుల్ బాట్స్ అనేవి క్రాల్ చేస్తాయి. ఓకే. మీకు స్టార్టింగ్‌లో గుర్తుందా? క్రాలింగ్, ఇండెక్సింగ్, ర్యాంకింగ్ అని మాట్లాడుకున్నాం. యాక్చువల్‌గా నేను కొన్ని సార్లు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ అవ్వడం వల్ల ఎవరికి ఏ చెప్పాను కూడా నాకు అర్థం కాదు. ఓకే. మేబీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసిక్‌గా క్రాలింగ్, ఇండెక్సింగ్, ర్యాంకింగ్ 3 ఉంటాయండి. ఓకే. ఓకే. క్రాలింగ్, ఇండెక్సింగ్ ప్లస్ ర్యాంకింగ్. సో క్రాలింగ్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్‌గా ది అమౌంట్ ఆఫ్ బేసిక్‌గా ఇప్పుడు అసలు ఇదంతా ఎలా అవుతుంది యాక్చువల్‌గా అంటే క్రాలర్స్ అంటారు. బేసిక్‌గా క్రాలర్స్ అనొచ్చు, బాట్స్ అనొచ్చు. లేదా క్రాలర్స్ ఆర్ బాట్స్ ఆర్ స్పైడర్స్. సో వీటిని ఏ నేమ్స్ అయినా పిలవచ్చు. సో ఇవి ఇంటర్నెట్ అంతా తిరుగుతూ ఉంటాయి. బేసిక్‌గా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హౌ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ వర్క్. హౌ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ వర్క్. సో క్రాలింగ్, ఇండెక్సింగ్, ర్యాంకింగ్. క్రాలింగ్ అంటే బేసిక్‌గా ఆ బాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నథింగ్ బట్ అల్గోరిథమ్. అవి రోజంతా ఇంటర్నెట్‌లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడ కొత్త వెబ్‌సైట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా, కొత్త కంటెంట్ ఏమైనా వస్తుందా ఇదంతా ఇలాగ గ్యాదర్ చేయడానికి. ఓకే. ఓకే. సో అలా క్రాల్ చేయడం అంటే అలాగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి. అల్గోరిథమ్ పిక్సెల్స్ డిఫరెంట్ వెబ్‌సైట్స్‌లో ఇంటర్నెట్ అంతా. కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా! సో వాటి పని అదే మెయిన్‌గా క్రాలింగ్ అంటే. నెక్స్ట్ ఇండెక్సింగ్. ఇండెక్సింగ్ అంటే ఇప్పుడు గ్యాదర్ చేసిన డేటా అంతా అవి డివైడ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే. సపోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లైక్ అన్ని ఫ్రూట్స్ కలిపేసాననుకోండి. ఓకే. నేను ఒక 10 ఆర్ 20 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ పెట్టి అన్ని ఫ్రూట్స్ కలిపేసి కలర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. కలర్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ అనుంటాయి, బాల్స్ అనుంటాయి ఏదో ఒకటి అనుకోండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌కి. నేను ఇప్పుడు అందులో నాకు ఈ 2 కలర్స్ నాకు వైలెట్ అండ్ ఆరెంజ్ ఆ కలర్స్ కావాలంటే ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ నేను డోంట్ ఇమాజిన్ లైక్ 10 ఆర్ 20 మేబీ ఇమాజిన్ లైక్ సమ్ 1000 ఆర్ 10,000 ఓకే. అన్ని కలర్స్‌లోని ఆర్ అన్ని డిఫరెంట్ థింగ్స్‌లోని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఓకే. ఇట్ విల్ నాట్ ఈజీ. ఓకే. అలా పెడితే ఈజీయా? ఆర్ మీకు సపోజ్ డిఫరెంట్ డివైడ్ చేశాను. ఓకే. ఒక బాస్కెట్‌లో ఓన్లీ రెడ్ కలర్ పెట్టాను. ఇంకో బాస్కెట్‌లో ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ పెట్టాను. ఇంకో దాంట్లో ఆరెంజ్ పెట్టాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా స్పెసిఫిక్ కలర్‌ని తెమ్మంటే ఒక ఈ 2 కలర్స్ తెమ్మంటే ఏది ఇది? ఆర్గనైజ్డ్‌గా ఉంటే తేవడం ఈజీ కదా! ఈజీ అండి. దట్ రాండమ్‌గా ఉంది కనుక. సో ఆ ఇండెక్సింగ్ అంటే బేసిక్‌గా అది చేస్తది. ఏదైతే క్రాల్ చేసిందో ఇన్ఫర్మేషన్‌ని దాన్ని డిఫరెంట్ బకెట్స్‌లో పెట్టుకుంటది. లైక్ హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుకేషన్, ఈ కామర్స్, ఫ్యాషన్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ అది ఎగ్జాక్ట్‌గా నేను చెప్పలేను గానీ ఇట్ విల్ పుట్ ఇంటూ ఎ బకెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్టోర్ చేసుకుంటది. ఏదైతే గ్యాదర్ చేసిందో. ర్యాంకింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా! ఇది మెయిన్. ర్యాంకింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గూగుల్‌లో ర్యాంక్ అవ్వడం. ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ క్రాల్ అయిందో, ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకుందో ఇప్పుడు నేను ఇందాక మనం చూసాం కదా! మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే ఎన్ని పేజెస్ ఆల్‌మోస్ట్ కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటున్నాయి. అవునండి. సో అవన్నీ అది ఇండెక్స్ చేసి పెట్టుకుంది. బట్ ర్యాంకింగ్ నేను కీవర్డ్ సెర్చ్ చేయగానే ఏది ఫస్ట్ పేజ్‌లో రావాలి, ఏది టాప్‌లో రావాలి, ఏది బాటమ్‌లో రావాలి, ఏది సెకండ్ పేజ్, ఏది థర్డ్ పేజ్ ఇవన్నీ రియల్ టైమ్‌లో అవుతాయి. వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్‌లో. హ్మ్. సో అంటే మా గూగుల్ దగ్గర ఏవైతే ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం అది అనలైజ్ చేయాలి. ఈ టోటల్ ఎన్ని సైట్స్ అయితే ఎన్ని రిజల్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రిజల్ట్స్. వితిన్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. వెంటనే అయిపోతుంది. మనం సెర్చ్ చేయగానే మన గూగుల్ రిజల్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్‌లోనే ఇదంతా అయిపోతుంది. క్రాలింగ్ అదే క్రాలింగ్ అయితే కంటిన్యూస్‌గా అవుద్దులెండి. ర్యాంకింగ్ అనేది స్పెషల్‌గా ర్యాంకింగ్ అనేది మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు అవుతది. హ్మ్. ఓకే. ఓకే. సో ఈ టెక్నికల్‌గా నేను చెప్పాను కదా! ఇండెక్సేషన్. ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓ అంటే ఫస్ట్ మన సైట్ ఇండెక్స్ క్రాలింగ్, ఇండెక్సింగ్ అవుతున్నాయా లేవా? అంటే ఇప్పుడు అది అవ్వలేదనుకోండి. సపోజ్ మన గూగుల్ బాట్ ఏదైతే ఉందో అది అసలు మన వెబ్‌సైట్‌ని క్రాలే చేయలేదనుకోండి. హుహు. అప్పుడు ఇంకా మిగతా ఇంకేం ప్రాసెస్ ఉండదు. ఇండెక్సింగ్ ఉండదు, ర్యాంకింగ్ ఉండదు. ఎందుకంటే అది మన వెబ్‌సైట్‌ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు. ఇంటర్నెట్‌లో మన వెబ్‌సైట్ ఉన్నది. హ్మ్. సో అవి మనం చూసుకోవాలి. టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓలో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇండెక్సేషన్, క్రాల్ బడ్జెట్ అంటే ఎన్ని పేజెస్ ఎంత ఫాస్ట్‌గా మన వెబ్‌సైట్‌ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకే. ఎన్ని పేజెస్‌ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అలాగే సైట్ స్పీడ్. వెబ్‌సైట్ ఎంత ఫాస్ట్‌గా లోడ్ అవుతుంది. సైట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే బేసిక్‌గా చూడండి జనరల్‌గా ప్రతి వెబ్‌సైట్‌లోని మెనూ ఉంటుంది. హ్మ్. పైన మెనూ ఉంటుంది, హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఇమేజెస్ ఆర్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. దేర్ విల్ బి సమ్ స్ట్రక్చర్ కదా! అవును. అలా కాకుండా స్ట్రక్చర్ కాకుండా ఏదో రాండమ్‌గా ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ ఏదో పారాగ్రాఫ్ ఉంది. దాని కింద ఇంకోటి ఏదో ఉంది. రాండమ్‌గా ఉంటే అగైన్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను లెట్స్ సే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్‌లో ఇవన్నీ పెట్టాను. హ్మ్. అలాగే డిజిటల్ డెవలప్‌మెంట్ ఇవన్నీ డెవలప్‌మెంట్ అన్నీ దాంట్లో పెట్టాను. అలా కాకుండా రాండమ్‌గా ఉన్నాయనుకోండి దెన్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ కదా! అవును. అంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ కన్‌ఫ్యూజన్ బోత్ ఫర్ గూగుల్. సో అండ్ మీరు ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతిదీ ఇక్కడ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో రెండిటికి ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నట్టు. ఒకటి హ్మ్. ఫర్ గూగుల్, ఒకటి యూజర్‌కి. ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే యూజర్‌కే కదా! మనం ఫైనల్‌గా ఎవరికి ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాం ఓన్లీ గూగుల్ అవును. యాహ్! ఎవరైతే మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చూపించడానికి. ఓకే. బట్ దేని వరకు చూపిస్తున్నాం? గూగుల్ వరకు చూపిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఇద్దరు ఎస్‌ఈఓ చేయడం ద్వారా అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వి ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ వన్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. ఓన్లీ గూగుల్‌కి చేయట్లేదు. అలానే ఓన్లీ యూజర్స్‌కి చేయట్లేదు. ఇక్కడ మనం ఏదైనా అంటే ఈవెన్ గూగుల్‌కి కూడా అంటే ఫైనల్‌గా ఎండ్ రిజల్ట్ అయితే యూజర్‌కే. బట్ ఈవెన్ గూగుల్‌కి కూడా నచ్చాలంటే మనకి యూజర్‌కి నచ్చాలి. మనం ఏదైతే పెడుతున్నామో. అది కంటెంట్ అవ్వనివ్వండి. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఈ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఏదేదో రాండమ్‌గా ఓపెన్ అయిపోతూ ఈ పేజ్ లోడ్ అవ్వకుండా ఉంటే ఆబ్వియస్‌గా గూగుల్ కూడా నచ్చదు. హ్మ్. అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో నాకిది సో గూగుల్‌కి నచ్చాలి, యూజర్‌కి నచ్చాలి. ఓకే. అదే ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ సైట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే అదే నేను చెప్పింది. ఎలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి సైట్‌కి. రీడైరెక్ట్ అంటే సడెన్‌గా ఒక పేజ్ వర్క్ అవ్వలేదనుకోండి. హ్మ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏదో ఒక పేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉంది. ఇది లోడ్ చేయగానే చాలా సార్లు మీరు ఎర్రర్స్ వస్తాయి కొన్ని వెబ్‌సైట్. అవును. సో ఆ ఎర్రర్స్ అవి వస్తాయి. అగైన్ దట్ కమ్స్ అండర్ టెక్నికల్ ఎస్‌ఈఓ.
Okay. యూఎస్ అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే యూజర్‌కి ఎలా ఉంది? ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం కదా! సో, యూజర్‌కి అది యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగోకపోతే సైట్‌కి వచ్చాక దెన్ అగైన్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే. యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నావా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్. సపోజ్ సపోజ్ నేను పేజ్ లోపట అలాగా వందల పేజీల లోపలికి తీసుకెళ్ళాననుకోండి. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే. ఆబ్వియస్‌గా నో వన్ విల్ స్పెండ్ దట్ మచ్ టైమ్ కదా! ఎవరికి అంత ఇది ఉండదు. ఓకే. నో వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆల్సో. ఇలా సైట్‌కి రాగానే మనకి ఈజీగా కనబడగలగాలి. ఎక్కడ ఏదుందో. ఓకే. అప్పుడే ఇట్ విల్ వర్క్. యాక్సెసిబిలిటీ అంటారు. హౌ మచ్ ఈజీలీ వి కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఓకే. స్ట్రక్చర్డ్ మార్కప్. బేసిక్‌గా స్ట్రక్చర్డ్ మార్కప్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్ట్రక్చర్ కిందే వస్తుంది. ఇప్పుడు కామర్స్ అది వచ్చిందనుకోండి. కామర్స్‌లో కేటగరీ పేజెస్ ఉంటాయి. సబ్ కేటగరీ పేజెస్ ఉంటాయి. ప్రొడక్ట్ పేజెస్ ఉంటాయి. సో, ప్రతి దానికి ఒక స్కీమా అనేది ఉంటుంది. స్కీమా అంటే స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ మనం పెట్టడం వల్ల గూగుల్ తెలుస్తది. ఓకే. ఇది ప్రొడక్ట్ పేజ్. ఓకే. ఇది హోమ్ పేజ్ అలాగా. అర్థమైందండి? ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ SEO. రైట్ నౌ వాట్ వి డిస్కస్డ్. ఓకే. సో, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ హౌ వి ఇంప్లిమెంట్ దీస్ థింగ్స్ బేసిక్‌గా. ఓకేనా? ఎనీ ఓకే. క్వెషన్స్ యాస్ ఆఫ్ నౌ. ఎనీ క్వెషన్స్ ఆర్ డౌట్స్? ఏం లేదు. ఏమైనా అర్థం కాలేదా? క్లారిటీగా ఉంది. ఓకే. సో, నాకు బేసిక్‌గా ఈ నెక్స్ట్ 1 వీక్ నాకు కొంచెం యాక్చువల్‌గా నేను MBA ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అంటే నెక్స్ట్ వీకేనండి. ట్యూస్‌డే నుంచి అలా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో, మే నాట్ బి అంటే నాకు తెలీదు నెక్స్ట్ వీక్ నేను అంటే అవైలబుల్. ఓకే. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఏదైతే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసామో, ఓకే. ఓకే. ఏవైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో చెక్ ద నోట్స్. ఓకే. చెక్ ద ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద థింగ్స్. సరే అండి. ఓకే. రైట్ ఫ్రమ్ ద క్రియేటివ్స్ నుంచి రీల్స్ అనుకున్నాం, వెబ్‌సైట్ అవుతుంది. అండ్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు SEO కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో విల్ డిస్కస్ ఆల్ ద అంటే ఎలా చేయాలనేది కూడా విల్ డిస్కస్ ఎలా రాయాలి, ఎలా చేయాలని. ఓకే. ఓకే. సో, ఆల్‌మోస్ట్ అంటే దాంతో మోస్ట్‌లీ మీకు SEO కంప్లీట్ అవుతుంది. సరే అండి. సో, మీకు అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి బేసిక్‌గా. మీరు ఆబ్వియస్‌గా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ కాంట్ గివ్ మోర్ టైమ్. బట్ అట్‌లీస్ట్ డైలీ 1, 1 ½ అవర్ అయినా మీరు డెడికేట్ చేసుకొని మేక్ ష్యూర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే. విజయ్ గారు ఒక ఓకే. చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఆ! ఈ క్లాస్ అనేది వీకెండ్ ఏమైనా పాసిబుల్ అయితే చూడండి. అంటే సాటర్‌డే, సండేస్ అట్లా. సాటర్‌డే, సండేసా? ఆ! యాక్చువల్‌గా వీకెండ్ చెప్పాను కదా మీకు వీకెండ్ అయితే మార్నింగ్ పాసిబులే. పాసిబుల్ అవుతుందా? ఓకే. మార్నింగ్ 9-11 ఆ! వీకెండ్స్ వీ కెన్ హావ్. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ టైమ్ నుంచి మేబీ వీ కెన్ టేక్ దట్. ఓకే. ఓకే ఐ అండి. డోంట్ హావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ నాకు కూడా ఇప్పుడు దీని ముందు ఐయామ్ టేకింగ్ ఆఫ్‌లైన్ అన్నమాట. హుహు. ఓకే. లైక్ 2-4 ఐయామ్ టేకింగ్ ఆఫ్‌లైన్. ఓకే. అండ్ అగైన్ మళ్ళీ నాకు ఈ యాక్చువల్లీ మీరు అందుకే నేను స్టార్టింగ్‌లో అడిగాను. హ్మ్. ఇంకా ఎలాగో మీరు ఈ టైమ్ అవైలబుల్ కదా అని ఇంకా నేను కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాను. అంటే నాకు కూడా ఏమైందంటే నేను కొన్ని రోజులు హ్మ్. ఆఫ్ సైడ్ ఉండాల్సొస్తుంది. ఓకే. హుహు. సో, లేదంటే ఇన్ కేస్ మార్కెట్‌లో మాకేంటంటే ఈవినింగే ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సొస్తుందన్నమాట కస్టమర్‌తో. ఓకే. ఓకే. సో, మార్నింగ్ అంతా వాళ్ళు బిజినెస్ చూసుకుంటుంటారు. మాకు ఈవినింగ్ 6:30 to 9 దే ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రీలీ అన్నమాట. ఓకే. గాట్ ఇట్ అండి. సో ష్యూర్ నో ప్రాబ్లమ్. లెట్స్ డూ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ 1 వీక్ అవ్వదు. ఓకే. ఓకే. అగైన్ ఐల్ బి బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ మండే నుంచి. ఓకే. ఓకేనా? సండే వరకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. అది అయిపోయినంటే మేబీ సండే ఒకవేళ చూద్దాం. వర్కౌట్ అయితే సండే తీసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ సరే. రిమైనింగ్ ఆర్ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్. బట్ సరే. మేక్ ష్యూర్ నాకు మీ నుంచి కావాల్సింది ఏంటంటే మేక్ ష్యూర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. అండ్ వాటెవర్ ద క్వెషన్స్ యూ హావ్ యూ జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఆర్ ఆస్క్. సరే. అంటే ఇంకోటి సో దట్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఇలాగ హ్మ్. మీ క్లాస్‌లో ఇంకా 1 ఆర్ 2 మెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే అందరిని కలిపి చెప్తే బెటర్‌గా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకు కొన్ని డౌట్స్ ఆ! వచ్చినా, నాకు డౌట్స్ వచ్చినా అందరూ కూడా మింగిల్ అయ్యి అర్థమైంది. బేసిక్‌గా యాక్చువల్‌గా ఇప్పుడు రైట్ నౌ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఆన్‌లైన్‌కి ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వలేదు. ఓకే. ఓకే. అంటే నేను కూడా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నాకు ఈ 1 వీక్ కొంచెం బిజీ అని హ్మ్. ఆపానులెండి. అంటే క్యాంపెయిన్స్ అవి. బట్ ఓకే. ఆన్‌లైన్‌కి అయితే ఇంకా అంటే 1 ఆర్ 2 పీపుల్ షోన్ ఇంట్రెస్ట్ గాని దే స్టిల్ నాట్ టేకెన్ డెసిషన్. అందుకే ఇంకా అవ్వలేదు. బట్ ఆఫ్‌లైన్ అయితే ప్రెజెంట్ 3 పీపుల్‌కి ఇక్కడ అవుతుంది అంతే. బట్ ఆ టైమింగ్స్ మీకు వర్క్ అవ్వవు. ఓకే. అది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్. సో బట్ ఎనీవే అందుకే నాకు అర్థమైంది మీరు చెప్పింది. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు ప్రాక్టీస్. హ్మ్. అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ ఫేస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. ఇప్పుడు విన్నప్పుడు యూ డోంట్ గెట్ అంటే హ్మ్. జనరల్‌గా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వినేటప్పుడు మీరు చెప్పింది రైటే. ఆళ్ళకి క్వెషన్స్ ఉంటాయి అండ్ మీకు అవి ఆ టైంకి రాకపోవచ్చు. హ్మ్. సో ఓవరాల్‌గా మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ వెన్ అవును. యూ ప్రాక్టీస్ యూ యాక్చువల్లీ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. 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 వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్ ఐ నీడ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్స్ సో దట్ మీకు అప్పుడు ఏదైనా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు యాక్చువల్ డౌట్స్ వస్తాయి అండ్ అవి మీరు క్లియర్ చేసుకోవాలి. సరే అండి. ఓకే. అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ విన్నా సరే హ్మ్. అగైన్ యూ విల్ ఫర్గెట్. ఇప్పుడు 1 వీక్ మళ్ళీ గ్యాప్ ఇస్తే అగైన్ యూ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ యామ్ ష్యూర్. యెస్. అప్పుడు మీకు నేర్చుకునేది ఇది ఉండదు. రిజల్ట్ మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు. హ్మ్. అదే మీరు డైలీ అట్లీస్ట్ 1 ½ అవర్ డెడికేటెడ్‌గా దీనికి పెట్టుకొని నైట్ టైమ్ ఎప్పుడో ఓకే. ఓకే. అలాగా పెట్టుకొని మీరు డైలీ కొంచెమైనా పర్లేదు. హ్మ్. ఇప్పుడు ఒక పోస్టర్, ఒక రీలో ఆర్ సమ్ వెబ్‌సైట్ మీద ఏదో అప్పుడు మీకు డిఫరెంట్ ఎక్స్‌ప్లోర్ చేస్తారు. అవును. అప్పుడు యూ మే ఫేస్ డౌట్స్ ఆర్ అలాగనమాట. సో అందుకే అదొకసారి చూడండి. అది మీరు సరే. ఒకటి చేసుకోగలిగితే రిమైనింగ్ ఐ థింక్ ద వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఈస్ గుడ్. అంటే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఐ అండర్‌స్టాండ్. ఓకే అండి. ఓకే అండి. యాహ్! ఓకే. ఓకే కృష్ణ గారు. థాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మీట్ దెన్. ఓకే. ఓకే అండి. ఆల్ ది బెస్ట్. బై. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ యాహ్! ప్లాన్స్. థాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే. బై. యాహ్! గుడ్ బై. నైట్.